सब तो वड्डी खबर, सब तो अहम खबर, प्रकाश सिंह बादल ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ प्रकाश सिंह बादल की अगांह जमानत अर्जी मंजूर कर ली अदालत ने, जबकि सुखबीर सिंह बादल साबका डिप्टी सीएम की अगांह जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। सुखबीर बादल ते गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। कोटकपूरा गोलीकांड वाली चार्जशीट दे विच दोवां दा नाम शामिल सी। फरीदकोट की अदालत दे विच सुनवाई हुई सी और इस मामले दे विच अदालत ने साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल की अगांह जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, पर साबका डिप्टी सीएम ते उस वेले दे होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल की अगांह जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। फरीदकोट की अदालत का यह फैसला कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच अगांह जमानत अर्जी दाखिल की सी दोवां दे वल्लों, साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों ते साबका डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों, पर साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल की जमानत अर्जी जिथे मंजूर हो गई है, अगांह जमानत अर्जी मंजूर हो गई, उसे सुखबीर सिंह बादल की अगांह जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। उसके मामले में चढ़ाया गया है कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच हुण सुखबीर सिंह बादल ते गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। इस वेले दी सब तो अहम खबर न्यूज़ 18 पंजाब के दर्शकों को असीं दस रहे हैं। सब तो वड्डी खबर, साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं वड्डी राहत मिली है। साबका डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल दे लई मुश्किलां वधियां होईयां नजर आ रही ने। अगांह जमानत अर्जी साबका डिप्टी सीएम की रद्द कर दी गई है। साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल नूं अगांह जमानत मिल गई है कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच, ते साबका डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल दे लई मुश्किलां किते ना किते वधियां होईयां फिलहाल नजर आ रही ने। अगांह जमानत अर्जी फरीदकोट की अदालत ने रद्द कर दी है ते यह अपने आप विच कोटकपूरा गोलीकांड दे विच वड्डा फैसला फरीदकोट की अदालत है। इस वेले दी सब तो वड्डी खबर, इस वेले दी सब तो अहम खबर, साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं अगांह जमानत मिल गई है, जबकि साबका डिप्टी सीएम अते गृह मंत्री रहे सुखबीर सिंह बादल की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी गई है। वड्डा फैसला फरीदकोट की अदालत है। इस वेले कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच दोहां दे वल्लों जमानत अर्जी अगांह जमानत अर्जी लाई गई सी। चार्जशीट दे विच दोवां दे नाम शामिल सीगे। दोवां दे वल्लों जिहड़ा हैगा अगांह जमानत लई अर्जी दाखिल की गई सी, पर साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल नूं जिथे अगांह जमानत मिली है, उत्थे साबका डिप्टी सीएम अते उस वेले दे तत्काली होम मिनिस्टर गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल की अगांह जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। वड्डा फैसला फरीदकोट की अदालत का अगांह जमानत अर्जी नूं लैके सुखबीर सिंह बादल ते की गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। हुण सवाल यह भी हैगा इस दे बारे ज्यादा जानकारी भी लवांगे, थोनू अपडेट भी इस खबर के नाल जुड़ा हरेक अपडेट थोनू दसांगे, पर इस वेले की सब तो अहम खबर यह है कि साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अगांह जमानत अर्जी मंजूर हो गई है ते साबका डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की अगांह जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। सुखबीर सिंह बादल साबका डिप्टी सीएम अते उस वेले दे होम मिनिस्टर जिन्हां ने अगांह जमानत अर्जी लाई सी कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच, उन्हां दी जमानत अर्जी अगांह जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है फरीदकोट अदालत के वल्लों, ताकि हुण सुखबीर सिंह बादल की गिरफ्तारी होवेगी। यह सवाल उठ रहा है। कोटकपूरा गोलीकांड वाली चार्जशीट दे विच दोहां दा नाम शामिल है ते दोहां दे वल्लों साबका सीएम अते साबका डिप्टी सीएम दे वल्लों अगांह जमानत अर्जी लाई गई सी, पर साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अगांह जमानत अर्जी जिथे मंजूर हो गई है, उत्थे साबका डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की अगांह जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। इस वेले की सब तो अहम खबर, सब तो वड्डी खबर इस वेले की है, साबका मुख्यमंत्री नूं राहत मिली है। साबका उप मुख्यमंत्री दीयां मुश्किलां वधियां होईयां नजर आ रही ने। साबका डिप्टी सीएम अते उस वेले दे तत्काली होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल दीयां मुश्किलां वधियां होईयां नजर आ रही ने। कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच अगांह जमानत अर्जी उन्हां दी रद्द कर दी गई है फरीदकोट अदालत के वल्लों। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं अगांह जमानत जिहड़ी सी उन्हां दी ओह मंजूर कर ली गई है, उन्हां नूं राहत मिली है। कोटकपूरा गोलीकांड ने मामला सीगा जिस दे विच एलके यादव की अगवाई दे विच एसआईटी बनाई गई सीगी, और एलके यादव की अगवाई दे विच बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जदों दित्ती, चार्जशीट जिहड़ी दाखिल हुई, उस चार्जशीट दे विच साबका मुख्यमंत्री अते साबका उप मुख्यमंत्री का नाम शामिल सी।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ डिप्टी सीएम ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਰੇਸ਼, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ और साबका डिप्टी सीएम ते तत्काली होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल दे लई वधिया हुई नजर आ रही ने मुश्किलां। नरेश, बिल्कुल गगनदीप, कोटपुरा गोलीकांड मामले विच जिहड़ा SIT ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ पेश किया गया सी, तो उस वेले दे तत्काली मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ते गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल तो इलावा होर कई पुलिस अधिकारी जिहड़े इस मामले विच नामजद किए गए सी, जिन्हां दे खिलाफ चलान फरीदकोट दी अदालत च पेश होया सी। तो उस तो बाद सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल वालों एक अग्रिम जमानत यानी कि अगाऊ जमानत जी फरीदकोट के अदालत में आपकी पिटीशन दायर की गई थी। तो अज अदालत वालों उसका जो फैसला आया तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला इसको कह सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग जोड़े पक्ष इस मामले में सामने आए हैं कि प्रकाश सिंह बादल जिन्हों की साबका जोड़े मुख मंत्री ने उन्होंने जमानत अर्जी जी मंजूर हो जाती है, उन्होंने अगाऊ जमानत मंजूर कर दी गई अदालत वालों, जबकि सुखबीर सिंह जोड़े कि पूर्व गृह मंत्री सन उन्होंने जमानत अर्जी को रद्द कर दिया गया। नाल ही दसदे कि तत्काली SSP समंदर सिंह मान वालों भी अपनी जी अगाऊ जमानत फरीदकोट की अदालत में जी अर्जी दायर की थी, उसनों भी रद्द करते हुए जी उन्होंने अग्रिम जमानत को भी रद्द कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल नरेश, डिटेल थोड़ी जी जानना चाहेंगे अदालत में अज किस तरीके की कार्रवाई हुई, और जी हालांकि अदालत ने फैसला बीते दिन जो सुरक्षित रख लिया सीगा इस पूरे मामले से, की कुछ दलील दित्तियां गई सन, की कोई ये जानकारी मिल पाई है अदालत के अंदर, की कुछ बहस हुई इसको लैके अगांह जमानत अर्जी को लैके? बिल्कुल, जो इस मामले से बहस हुई थी 2 दिन पहला, तो उत्थे जिहड़े पक्ष रखा गया सीगा, जिहड़ा बचाव पक्ष के वकील वालों जिहड़े प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल के जिहड़े वकील सन उन्हां वालों पक्ष रखा गया सी कि किते ना किते राजनीतिक लाहा लैण लई उन्हां दा नाम इस चलान विच पाया गया है, पर किते भी वो दोषी नहीं हैं। इस मामले में किसी तरह का भी उन्होंने हाथ नहीं है, इस तरह दी दलीलां जिहड़ियां अंदर दे गई सी। पर दूजे पासे जे गल करिए तो इंसाफ मोर्चा के जिहड़े वकील ने उन्हां वालों किते ना किते दस्सिया गया सीगा कि ये सारे, क्योंकि उस वेले अकाली दल की सरकार सी, उस वेले दे तत्काली मुख मंत्री ते गृह मंत्री इन्हां दी जिम्मेवारी बनती थी सूबे विच अमन ते मान की स्थिति को बनाए रखना, तो किते ना किते उन्हां वालों भी दलील दित्ती गई सी सारी जिम्मेवारी इस घटना करन दी उन्हां दी बनदी है, इस करके इसनूं जमानत जिहड़ी ना दित्ती जावे। तो अज जिहड़ा ये फैसला महत्वपूर्ण फैसला है, उस विच एक अहम पक्ष ये आया कि साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं तां जमानत जिहड़ी उन्हां दी अगाऊ जमानत है उसनूं मंजूर कर लिया गया, पर सुखबीर सिंह बादल की जमानत नूं रद्द करते हुए हुण 23 तरीक नूं दस्सिया जा रहा है कि 23 तरीक नूं जिहड़ी अगली पेशी विच पेश होना पएगा सुखबीर सिंह बादल नूं। सुखबीर सिंह बादल तो इलावा प्रकाश सिंह बादल या होर जिहड़े इस मामले में नामजद किए थे उन्होंने 23 तरीक 23 मार्च में यानी कि फरीदकोट की अदालत में पेश होना पएगा। हालांकि जो मुख मंत्री है उन्होंने अगाऊ जमानत जरूर मिल चुकी है, ये देखना होगा कि उन्होंने पेशी तो भी राहत मिलती है या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल नरेश, ये देखना होगा कि अगे हुण कार्रवाई की होगी और किस तरीके जिहड़ा हैगा है किस तरीके की अगे कार्रवाई रहिंदी है, और नाल ही ये भी देखना होगा कि साबका मुख्यमंत्री नूं राहत जिथे मिली है, साबका डिप्टी सीएम नूं राहत नहीं मिली है, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਰੇਸ਼ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦਾ? देखो, जो भी अदालत का फैसला उसकी कॉपी सानू मिलूगी उन्होंने पढ़ांगे। एक गल बड़े स्पष्ट तौर पर हैगी है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब को अगाऊ जमानत फरीदकोट कोर्ट ने दी है, और वही वाला मसला जिदा मैं समझा दिया कि कोट कपूरे का
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਦੀ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਹੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਰੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ हैं। नरेश, फरीदकोट की अदालत का वड्डा फैसला और अज दा सब तो वड्डी अज दी खबर, प्रकाश सिंह बादल नूं तां बेशक राहत मिल गई है, ग्राउंड उन्हां दा मैडिकल ग्राउंड भी हो सकता है, हेल्थ ग्राउंड भी हो सकता है, पर सुखबीर सिंह बादल दी जिस तरीके मुश्किलां वधियां नजर आईयां ने, इस पिछे की ग्राउंड रहा है, की वजह रही है और की कुछ डिटेल दे विच असीं जानना चाहांगे। नरेश बिल्कुल गगनदीप दसी कि 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਸ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਔਰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਡੀਪੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੈਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਨਾਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਰੇਸ਼, ਪਰ ਸਵਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਨਰੇਸ਼। ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਪੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਗਈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 23 ਮਾਰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ